چونکہ اردو ان کی لینگویج نہیں. آپ کی کیا لینگویج ہے مدر لینگویج؟ گھر پہ انگریزی ہندی بات کر لیتے انگریزی. انگریزی اکثر. لیکن ویسے آپ بمبئی کے ہیں؟ جی ہاں ممبئی کے تو ہندی بات کر لیتے ہاں. لیکن تعلیم ہوئی انگریزی میں. تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے نا, تو اردو کمزور ہے, عربی لہجہ کمزور ہے, لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے. تو یہ وہ اللہ کی پسند ہے, نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا. ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری کرتے, پیسہ کماتے, مر جاتے, کون جانتا. لیکن انہوں نے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ, جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے. تبلیغ کا کام تو ہے تذکیر, نصیحت, کیونکہ ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں, ہم غیر مسلموں میں نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اہل باطل کو, اہل کفر کو اللہ کی طرف بلایا, اور کتنے لوگ ان کے کھاتے میں اسلام لائے. یہ تو قیامت کے دن نہیں پتہ چلے گا, اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے پاس تو ساری گنتی موجود ہے. اور لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ یا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ. ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا, ہدایت تو اللہ دیتا ہے, نبی بھی نہیں دے سکتے. ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے, پوری دنیا. تو بس یہ میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ جو کہ یہ میرے مہمان بنے ہیں, لیکن تھوڑے سے کلمات ڈاکٹر صاحب کے بھی ہم سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم مولانا طارق جمیل صاحب, میرے محترم مشائخ, میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں ہوں گی, تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے. الحمدللہ میں کئی سالوں سے پاکستان آنے کی تمنا رکھتا تھا, کئی سالوں سے, اور اللہ نے اسے اب پورا کیا. 11-12 دن پہلے میں پاکستان میں آیا الحمدللہ, اور آج میں لاہور شہر میں آیا. اور میری تمنا تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملوں. ملاقات پہلے ہو چکی تھی ان سے, مکہ میں ملاقات ہوئی تھی, لیکن اپنے شہر میں ملنے کا کچھ الگ لطف ہے. الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور جب میں پاکستان میں آیا تقریباً 11 دن ہو گئے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے جو جذبہ پاکستانیوں کو دیکھ کے. الحمدللہ میں ان کا جذبہ تو باہر دیگر مذاہب میں دیکھ چکا ہوں. جب ملاقات ہوتی ہے گلف کنٹری میں, چاہے دبئی ہو, سعودی ہو, قطر ہو, کویت ہو, UK ہو, لیکن الحمدللہ, اور مجھے لگتا ہے کہ جو پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کا وہ بہت ماشاءاللہ بہت ہائی ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا, واحد ملک. تو ہمیشہ پاکستان سے امید رہتی ہے, اور اب آنے کے بعد جو پاکستانیوں کی محبت دیکھی اور جو ان کا جذبہ دیکھا, باہر تو دیکھتا تھا, پاکستان آ کے ماشاءاللہ دل بہت خوش ہوا. اور جتنے مدارس میں ہم گئے, چاہے کراچی میں, چاہے لاہور میں, الحمدللہ اکثر دیکھتے ہیں ہم کہ سوشل میڈیا میں آپس میں تناؤ رہتا ہے, لیکن میں جب یہاں آیا تو جو محبت دیکھی میں نے, کافی خوش ہو گیا الحمدللہ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بمبئی میں جب میں سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہمارے پیس ٹی وی کے لیے کانفرنس جب کرتے تھے, تو ہم ماشاءاللہ دیگر مذاہب کہ وہاں جب ہم ڈیبیٹ کرتے تھے,
लेकिन जब मुसलमानों का कॉन्फ्रेंस रखते थे हम तो दिगर मसलक के लोग को बुलाते थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान का माहौल है वैसा ही माहौल आप देखिए हिंदुस्तान का भी कुछ हद तक है। और मेरा उसूल हमेशा रहा है कि जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ। तो पहले जब मैं अंग्रेजी में तकरीर करता था तो माशाअल्लाह सब मसलक के लोग बोलते जाकिर भाई की बात सुनो। जब मैं उर्दू में तकरीर करने लगा तो फिर तनकीद होने लगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसूल था, और मैंने कहा हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैंने कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत ले जाएंगे, या कोई हदीस नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत ले जाएंगे। तो जो लोग मेरे खिलाफ बात करते थे उनको ही बुलाता था, और मेरे मंच पे वो मेरे खिलाफ बात करते थे लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं था। उसके बाद चंद हफ्तों या महीनों बाद वो दोस्त बन जाते थे। तो हमारा मकसद है लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाना, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाना, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफी सफलता दी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं तो मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, दोनों में फर्क है, मैं ही सही हूं और मैं भी सही हूं। तो ये इसको लेके चलेंगे, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में ना बटे। अल्लाह की रस्सी है कुरान और हदीस। अगर हम इसको पकड़ेंगे और लोग को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाएंगे, लोग अगर बुलाने लगे शख्सियत की तरफ या इदारे की तरफ या ग्रुप की तरफ, तो हम देखेंगे आपस में तनाव रहेगा। और कुरान मजीद में कहा गया है कि फितना कत्ल से खराब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हालांकि मेरी उर्दू कमजोर है फिर भी अल्लाह ने मेरी मोहब्बत उनके दिल में डाली, ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। और आज जब पाकिस्तान में मैं आया और देखा कि हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा यहाँ वो मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान भाइयों में जो मोहब्बत है, और दिल बेहद खुश हुआ। अगर उम्मत एक हो जाएंगी, आज की तारीख में मुसलमान 25% से ज्यादा है, 2 बिलियन से ज्यादा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस में एक वक्त आएगा जब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते हैं क्या मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल नहीं, वो बहुत तादाद में रहेंगे लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फरक। हम देखते हैं आज मुसलमान की तादाद सबसे ज्यादा है, पहले कभी 25% थी नहीं, 2 बिलियन कभी थी नहीं, फिर भी देखते हम मुसलमान के लोग खिलाफ है, मुसलमान को बॉल की तरह लात मार रहे, उन पे तनकीद करते, उनको मर्डर करते, उनका कत्ल करते, और मुंह भी नहीं खोल सकते। आज की हालात देखिए आप, 57 मुसलमान ममालिक है और वो गाजा पे हमला कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो एक टनल के आखिरी में रोशनी दिखती है, तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि, अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक़ के साथ, ताकि वो सारे दीनों पे गालिब होंगे, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, दीन कुल्ले सारे मज़ाहिब पे गालिब होंगे। और अल्लाह ताला फरमाते 2 जगह पे वलो करिहल मुश्रिकून, चाहे कितना भी मुशरिक ना चाहे, और एक जगह फरमाते वकफा बिल्लाहि शहीदा, कि अल्लाह शहादत के लिए काफी है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी दो मुसलमान के लिए, और जब मैं मिलता हूँ कितने ममालिक के सदर से, तो कहता हूँ कि वो अहम कंट्री कम से कम मुसलमान ममालिक एक हो जाए तो इंशाअल्लाह कौन हमें छेड़ेगा नहीं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान से, वो वाहिद मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपनरी है, वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना,